पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब ਸਿੰਘਨਾਦ भाग चौथा पन्ना नंबर 66। ਇਹ मार्ग खंडे धार। आम रवायत है कि भाई मनी सिंह जी जिन्हां नूं हजूर 10वें पातशाह ने आप दरबार साहिब दा ग्रंथी थापिया सी ਨੂੰ ਪੰਥ ने ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ कि उन्हां दे ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। इस ਸਰਾਪ अनुसार ब्रह्म ਗਿਆਨੀ भाई साहिब ਨੂੰ 91 बरख ਦੀ पूजनयोग आयु विच 2 सपुत्रां समेत गिरफ्तार करके ਜ਼ਕਰੀਆ खान ਦੇ हुक्म नाल शहीदगंज लाहौर विच ਬੰਦ ਕੱਟ के कतल किया गया। उन्हां ਵੱਲੋਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੀ बीड़ ਨੂੰ पदछेद करन ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਾ मूल कारण दस्सिया जांदा है। भाई मनी सिंह जी पुरातन सिख घराणे दी अनमोल मणी सन। उन्हां दा दादा बल्लू पवार 1634 ईस्वी विच श्री अमृतसर दे युद्ध विच हजूर गुरु हरगोबिंद शहनशाह दी सेवा विच शहीदी पा चुकिया सी। भाई दयाल जी जो 9वें पातशाह हजूर दे चरनां दी छावें देग विच उबाले गए सन 1675 ईस्वी। भाई मनी सिंह जी दे वड्डे भरा सन। आप दे छोटे वीरां भाई मनी चंद लैणा सिंह अते सोहण चंद ने 10वें पातशाह दी रखिया हित भंगाणी गुलेर ते नादौण दे जंगां विच शहीदियां पाईयां। उन्हां दे 6 भाईयां 7 सपुत्रां अते कई पोतरियां ने सिੱਖੀ सेवा हित शहीदी बाटे छके। मनी राम जी 1637 ईस्वी विच आप गुरु हर राय साहिब जी दे हजूर सेवा विच शामिल होए ते आप नूं 4 गुरु साहिबान दी सेवा दा वड्डा भाग प्राप्त होया। गुरु के हाथी भाई दुनी चंद दे मैदान छड्ड जाण पिछों छूले शरीर दा पतला जिहा बचित्र सिंह जो नागणी बरछा फड़ मस्त हाथी नाल जूझिया आप दा पुत्तर सी। आप गुरु दे तबारी सन अते आनंदपुर दे दूजे युद्ध तो बाद आप दे जिम्मे माता सुंदरी जी नूं दिल्ली पहुंचाउण दी सेवा सच्चे पातशाह ने आप लाई सी। बंदईयां दे कुफर नूं आप ने अपने खंडे नाल दरबार साहिब दी हदूद विचों अपने मुबारक हत्थां नाल हूंजिया। आप गुरु शहनशाह दे 52 रत्नां विचों सन अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीयां कई बीड़ां अपने हत्थां नाल लिख चुके सन। आपने सिख धर्म की व्याख्या करन हित कई अमोलक ग्रंथ रचे अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे टकसाली अर्थां नूं प्रचारन लई दमदमी टकसाल दी नींह रखी। आपने साहिब 10वें पातशाह दी बाणी नूं इकट्ठा करके ज़ाया होण तो बचाया ते केवल इसे लई आप संसार दे अंत तक सिखां दे पूजन योग रहणगे। बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद गुरु साहिबान ने सुखदाई उपदेशों की प्रचंड ज्वाला आप ने प्रज्वलित रखी जिन्हां दा निग संसार दे सदीवी कल्याण का इको एक सोमा है। ऐसे धर्मी योद्धे पर उपकारी विद्वान ब्रह्म ज्ञानी साधु अते सदकी महापुरख जिन्हां नूं गुरु हजूर ने खास हुक्मनामा बख्श के फरजंद दा महान खिताब बख्शिया सी अते जो पुश्तां तो गुरु चरनां दी खाक सन। ऐसे सिरड़ी सिंह परमात्मा दे रूप नूं ऐसा सराप दे के पंथ ने अपने पैरी आप कुहाड़ा क्यों मारिया। शायद सराप दी ये कहानी मन घड़त है। काश यह मन घड़त ही होवे। जे यों भी समझिए तां भी उस पंथ बारे की विचार बनाइए जिस विच यह बच्चे खाणी रीत प्रचलित है जो होर अजिहे कारनामिਆਂ करके इस दे भी काबिल भासदा है ਅਤੇ जो सदियां तो इस घटना ਨੂੰ प्रचार के इस उत्ते सच दी मुहर लाउंदा आया है। यह बच्चे खाणी रीत क्यों है इस ला मिसाल पंथ दी। ऐसे मनोबिरती अधीन जस्सा सिंह रामगढ़ीए अते सुखा सिंह नूं पंथ ने केवल शक दी बिना ते वरिया बद्दी छेकी रखिया। आखिर बख्शिंद गुरु दे पूरनिया उत्ते चलदियां गल नाल लाया पर उदों जदों कोई चारा नहीं सी रहा। इन्हां सिरलथ सूरबीरां दे मुकाबले विच सी पटियाले दा आला सिंह जो रंजीत नगारे दी थां अहमद शाह दा बख्शिया ढोल वजाउंदा सी अते उसे दा दित्ता लीरां दा झंडा साहिबां दे केसरी निशान साहिब नूं छड्ड के झुलाउंदा सी। ਉਹ तुरक दा फरजंद बनना लोचदा सी अते उस दे गुलामी दे तोक नूं गल विच पा चुकिया सी। इस आला सिंह नूं पंथ ने कदे तत्ती वाह ना लगन दित्ती। हज़ारां कष्ट झाग के उस उत्ते वरन वालियां तलवारां सिंह अपने मूँह उत्ते खांदे रहे
परम मित्र ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਰਨੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਪੰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੱਟੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਠਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ 4 ਕਤਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਪਰਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਰਨ ਹੂਗਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦਦਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਮਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਖਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਹਥਲੀ ਗੜਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਲੰਕ ਇਕੱਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਉੱਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1902 ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਗੱਜੂ ਮੱਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਗੱਜੂ ਮੱਲ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1818 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਵੇਟਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮ ਰਕਾਬ ਸੀ। ਬੰਨੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਊਪਣੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਨਿੰਗਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰੀਅਸ ਵਾਂਗ ਜੂਝਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਥੰਮ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮੀ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਨੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਐਪਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਬ ਯਾਰੋ, ਜ਼ਖਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਠੱਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ,
ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਫਰੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਚਿਣਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਾਲੂ ਦੀ ਭੀਤ ਵਾਂਗ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਦਲ ਕਰਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰਚ ਲਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਲਏ। ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਬੀਜੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਅੱਤ ਪਿਹਾਵਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਢਾਸ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਈਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੱਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਤੁਖਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ। ਮਈਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰ ਲਈ ਆਖਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਤ ਨਰੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਨਿਗਰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੂੰ 3 ਵੇਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੂਆਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲੀਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੰਦੀ ਖਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਫ, 1837 ਤੋਂ 1913। ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ICS ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਛਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਪ ਉੱਠੇ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1909 ਤੱਕ 3 ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਰੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕਾਲਫ ਦਾ ਅੰਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ 1913 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 14 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਭਗਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਉਣ ਤੁਰੇ। ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਕੇਵਲ 3245 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਧਨਾੜ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਡਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਕਾਲਫ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1921 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜੂਨ 1921 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਲਗੀਆਂਵਾਲਾ ਆਪਣੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਦਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਦੇ ਭਰ ਮੂਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ 1863 ਤੋਂ 1944 ਅਥਾਹ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਖੋਂ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੌੜਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਛਾਪਦੇ, ਪਤੇ ਇਤਿਆਦ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਡਵਰਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਿਦਕ ਦੇ, ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਥਰਦਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਦਿਲ ਨਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਚੰਭਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਕਾਲਫ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 80 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਪਰ ਜੇ ਛਪਣ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਗ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਦਕੀ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ICS ਦੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸਭ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵੇਖੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਲੀਕ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਰੇ ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੀ ਐ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਧਾਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧੁਰੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਰਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਲੀਲ ਯਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਊ, ਕਿ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਗਹਿਗੱਚ ਹਨੇਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੂੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਡਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਚੋਪੜੇ ਪਿੰਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝਾਂਗੀਏ
ਆਸਵੰਦ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੇ ਤਮਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਬ ਢੋਲੀ ਗੈਬੋ ਉਤਰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਸਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਢੋਲ ਉੱਤੇ ਡਗਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਥੰਮ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਕਈ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਤੁਰੇ, ਕਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ, ਕਈ ਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਢੋਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੱਧ ਸੰਤ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰਕੇ ਦੁਆਰ ਗਾਉਂਦੇ ਢੋਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵੀ ਢੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਬੌਹੜ ਛਿੰਝ ਨਾ ਨੱਚੂ, ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਭਾਲ ਜਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ੌਕ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ੇ, ਚਮਕਦੇ ਇਨਾਮੀ ਮੈਡਲਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਿਬਰ ਜੀਤ ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਧਾਰ। ਵਰਿਆਮ ਮਰਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੱਬਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਚੇ ਨਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS। ਉਹ ਧੁਰੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਨ। ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਉੜਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਿੱਟ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਲੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਵਾਕ ਬੰਤਰ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਇਹ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ। ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਲਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਪਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮ ਬਣ ਢਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥਿਰਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਖੋਜ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਦਾ ਸਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਮਸਤਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ। ਆਪ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਅੱਖਰ ਬ ਅੱਖਰ ਨਿਗਰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਡਾਉਣੀ ਆ ਬਹੁੜਦੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਧਦੇ। ਅਮੂਮਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਮਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦੁੱਤੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਖ ਸੁਮੇਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨੋਪਰੰਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋੜੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫੁਨਹੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਸੂਫੀਵਾਦ, ਈਸਾਈ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸੀ। ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਖਿਆਨ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਸਰੀਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਜ਼ਰਕੋਬ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਲਾਲ ਉਦ-ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰੂਮੀ ਨੇ ਵਰਕ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਭੱਟ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਸ਼ੀ ਨਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜੇ ਸੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ, ਹਰ ਅਹੁਦਾ, ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਰਾਜਸੀ ਕੋਪ ਦਾ ਰੋਹ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਹਾਲਤ, ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਿਛੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਤਰਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਹ ਕਾਫ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਣਖੀ ਸੀ।
अंग्रेजी सल्तनत उसकी खुददारी विच खंभ ना लिया सकी अते ना ही खिजर हयात वर्गे मुगलों के वारस जां नवीं बनी हिंदू सल्तनत के प्रचंड तप दे गांधी नेहरू पटेल वर्गे आदमखोर। सियासी पद्धर उत्ते पंथ लई जो घालना इकल्ले इस जवां मर्द ने घाली, ओह सारे दे सारे अकाली दल ने पिछली अद्धी सदी विच नहीं घाली। सिखां दे मसले नूं केवल सरदार कपूर सिंह ने पार्लीमेंट दे रिकार्ड उत्ते लिआउंदा। जो सिख सियासत दा सार्थिक विचार है ओह सरदार दी देन है। खालसा जी दे बोलबाले अते सिख होमलैंड दे संकल्प दे ओह मुद्दई सन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि किसी भी निरपक्ष देश भगत ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ कि सिख होमलैंड ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਧੂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜਚੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਕੌਮ ਅਜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਰਦਾਵਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧ ਪੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਗੁਰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ ਛੋੜ ਜਬ ਜਾਹੇ ਫਿਰੰਗੀ ਗਾਜੇਂਗੇ ਤਬ ਮੋਰੇ ਪੁਚੰਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰ ਸੋਚ ਨੇ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚ ਅਤੇ ਲੱਜਾਹੀਣ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਦੁੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਈ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕਈ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਰਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵਾਕ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਚਨ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦੀ ਉੱਤਮ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਆਲਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸ਼ੀਆਨਾ। ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹ ਦੇ ਉਹ ਅਥਾਹ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਅਕਸ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਹਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਟਮ ਪੀਰ ਦੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰਖਾਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਚਮਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਚੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ।
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਸ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਿਆਮ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਲੇ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਬਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਤੱਥ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਰੈ ਨਾ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾ ਇਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਟਹਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ 8 ਕੋਨੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਝੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਵਹੀਦੁੱਦੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਰੇ ਫੀਲ ਖਾਨਾ ਇਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਭੂਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਥਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਕਮਰੂਦੀਨ ਜਾਂ ਸੈਯਦ ਵਹੀਦੁੱਦੀਨ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕਟ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਹਿਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਦੰਡ, ਕਲਗੀ, ਤਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ, ਸਫਲ ਰਾਜ ਧਰੋਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਲਾਮ, ਨੀਮ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤਖਤਪੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਡਕਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਹਿਣਾ ਆਦਿ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਦਾਰੀ ਦਸਤਾਰਾ ਹੀ ਸਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਵਤੀਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਅਣਹੋਂਦ ਜੋ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਣਘੜਤ ਜਿਹੀ ਕਲਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਮਾਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਓਢੀਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ 1810 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1817 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। 1832 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਓਢੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌਕਰ ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਜਰ ਖਰੀਦ ਜਾਸੂਸ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਓਢੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1818 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਲਮ ਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1802 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
परंतु जापदा यह है कि उसनूं इस सभा विच कई सरदारां ने अपना जथेदार मान लिया सी। यह भी तां होया जद बाबा साहिब सिंह बेदी दी गौरी शख्सियत नूं भी रणजीत सिंह दे हक विच छाबे च चढ़ाया गया। जे रणजीत सिंह ने महाराजा की पदवी ग्रहण की हुंदी तां उसदे सरकारी रिकार्ड विच जरूर उसनूं इस पद नाल संबोधित किया हुंदा अते टुक्कड़ बोच जमादार खुशहाल सिंह कदे भी उसनूं इदों घट लिखण दा हौसला ना करदा। होर जातियां नालों अदब अदाब दे ज़्यादा कायल अंग्रेज़ां ने 1806 ईस्वी की संधि विच रणजीत सिंह अते फतेह सिंह आलूवालिया नूं सरदार करके लिखिया है। इस संधि विच यह कुताही खास करके अंग्रेज़ नहीं सन कर सकते क्योंकि यह मित्रता की संधि सी अते एडी वड्डी अणगहली नाल सदीवी दुश्मनी पैण दा प्रतੱਖ खतरा सी। इस संबंध विच यह विशेष ध्यानयोग है कि रणजीत सिंह दे आखिरी वरियां विच तिब्बत दे दलाई लामा अते चीन दे शहनशाह नाल कर्नल पंजाब दी राजसी शक्ति नूं खालसा जियो लिखिया है, जिसका प्रचलित रीत अनुसार अर्थ है खालसे दी सरदारी विच पंजाब दे लोक। उच्च कोटि दा सुलझिया रणजीत सिंह दा समकाली ਸਾਹਿਤ भी इस गल दी हामी भरदा है कि उसने महाराजा दी उपाधि कदे धारण नहीं सी कीती। सन 1831 ईस्वी दे नेड़े तेड़े एक गणेश दास ने फतेहनामा गुरु खालसा जी का नाम दी पुस्तक दी रचना कविता विच कीती। इस विच उसने मुल्तान अते पिशावर दीआं लड़ाइयां दा सच्चा ते मुकम्मल हाल लिखिया। पुस्तक नूं ध्यान नाल पढ़न तो पता लगदा है कि लेखक रणजीत सिंह दी खास अड़दल विच हरदम रहण वाला कोई करिंदा है। रणजीत सिंह दे आले दुआले मुट्ठी कू भर खास इतबारी सेवक हुंदे सन जिन्हां नूं भईए कहा जांदा सी। इन्हां भईयां दी तनखाह दा खर्चा सरफे हजूरी विचों कीता जांदा सी, जिस मद विचों रणजीत सिंह दा जाती खर्च हुंदा सी। गणेश दास अपनी पुस्तक उदों लिख रहा है जदों रणजीत सिंह वड्डे वड्डे सरदारां नूं अपने अनुसारी कर चुकिया है अते मुसलमान राजपूत नवाबां राजियां आदि नूं ईन मनवा चुकिया है। वह मुल्तान ते कश्मीर नूं फतेह कर चुकिया है ते सैयद अहमद बरेलवी दियां जहादी फौजां दा खुरा खोज मिटा चुकिया है। अजिहे युग विच भी गणेश दास अपनी रचना नूं यह गल भी खास वर्णन योग है जो ओह निझक होके लिखदा है कि खालसा जो जन्म तो सर्ब समर्थ अते सुतंत्र है ही उड़क तक संपूर्ण सत्ताधारी है। गुरु गोबिंद सिंह ने राज अटल दियो सिर उपर खालसे छतर फिरायो। वह खालसे की महिमा ते निरोल सिक्खी दे शहादत संबंधी संकल्प तो भी पूरी तरह वाकफ है। वह रणजीत सिंह नूं वधेरे सरकार करके लिखता है, कई बार राजा अते केवल एक अध वार महाराजा। राजा भूप दे शब्द वह प्रमुख सरदारां जरनैलां लई भी वरतदा है। धर्म करम की वाकफियत रखण वाले सच ते पहरा देण वाले रोशन जमीर लेखक जो सिखर दुपहरे भी तपदे सूरज सावें अख झमकण नूं तैयार नहीं सन 1831 ईस्वी विच भी रणजीत सिंह दे नज़दीक रह सकदे सन। कई लेखकां ने रणजीत सिंह दे महाराजे दी पद पदवी नूं धारण ना करन दी विलक्षणता नूं उसदी जाती निर्माणता उत्ते आधारित कीता है। यह गल अपने आप विच विचित्र है क्योंकि असीं जाणदे हां कि रणजीत सिंह बहुता निर्माण भी नहीं सी। चाहे वह कदे कदे विखावा जरूर करदा, निरी निर्माणता कदे भी हथ विच तलवार फड़ के मुल्क फतेह करन वाले जेतू दा प्रमुख गुण नहीं हो सकदी। राजियां नवाबां नूं मिट्टी विच रोलना उसदा शुगल सी। घोड़ियां लई उसदा प्यार लोक गथावां दा शिंगार बन चुकिया है। वह अपने आले दुआले सोहणे जवानां अते सुनखियां नारां नूं रखण दा शौकीन सी। शरदावान सिख हुंदियां भी वह गुरु दी नगरी विच ठाठ बाठ नाल हाथी उत्ते जलूस दी अगवाई करदा सी। अजिहा रणजीत सिंह जे सिर्फ निर्माण ही सी तां निर्माणता की परिभाषा बदलण की लोड़ साफ जाहिर है। इस विषय संबंधी एक विचार होर भी है जो सच दे नेड़े तेड़े प्रतीत हुंदा है। उसनूं पता सी कि सिੱਖੀ दे शाही संबंधी विचार की हन अते ओह सिੱਖੀ दी अणख दे राखियां दे डरों अपने आप नूं राजा महाराजा खवाउण अते तख्त उत्ते बैठण तो संकोच करदा सी। विवेक बुद्धि तो काम लैके सिखां दा इतिहास लिखण वाले पुराने विद्वान खोजियां दी पीढ़ी दा मोढी कनिंगम लिखदा है, रणजीत सिंह ने कदे भी संपूर्ण सत्ताधारी दी पदवी जां शक्तियां नूं धारण ना कीता।
ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰੀ, ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੈਕਨੌਟਨ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਘਨਾਥ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਹਿਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਦਹਾਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਤੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰੰਗੀ ਵਾਲੀ, ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਧਾਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਰਾਹ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਉਸਦੀ ਚੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਗੇਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਰਾਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਕਾਣੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਏ? ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਥੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੋਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਖਾਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੂਨ 1838 ਵਿੱਚ ਔਸਬੋਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅਖੜ ਯੋਧੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤੜਪ ਨੇ ਜਾਰਜ ਫੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੜਪੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਘੋੜ ਚਲਾ ਆ ਰਲਿਆ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਛਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਨਿਗੂਣੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਭਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਲੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਚੁਣ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਕੌਂਸਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਬਾਰੀ ਝੁਰਮੁਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁੰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਢੁਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੋਹਲੀ ਹਰ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਾਜਧਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਕਦਾ ਝੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਈਏ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਰਕਾਬ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 86 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।